રાજકોટમાં ગરમીએ તો રાડ પડાવી દીધી। વીજ કંપનીના નિષ્ઠુર કર્મીઓને રડાવી દીધા। આકરી ગરમીમાં વીજ કાપ બાદ રહીશો પરેશાન છે। રાત્રે પુરવઠો બંધ થતા કંટ્રોલ રૂમમાં લાલિયાવાડી। કંટ્રોલ રૂમના ફોનના રિસીવરને જ કાઢી દેવાયું। રાત્રે રહીશો અકળાતા રહ્યા, ફોન પણ ન થઈ શક્યો। આકરી ગરમીમાં કંટ્રોલ રૂમના કર્મીઓ નિષ્ઠુર બન્યા। પીજીવીસીએલના કંટ્રોલ રૂમનો વિડીયો વાયરલ થયો છે। कंट्रोल रूमना फरजना बे कर्मीओ रात्रे सूता हता। एक कर्मी मोबाइलमां पर्सनल वातोमां व्यस्त, तो विडियो वायरल थता पीजीवीसीएलना अधिकारीओ दौड्या। अधिकारीओए स्वीकार्युं के फोननुं रिसीवर काढी देवायुं हतुं। राजकोटमां रात्रिना 2 वाग्याना अरसामां गांधीग्राम विस्तारमां 11 केवीनुं फीडर ट्रीप थई जता समग्र विस्तारमां वीज पुरवठो खोरवायो हतो, जेना कारणे रहीशोने भारे हैरानगति सहन करवी पड़ी। त्यारे रात्रि दरमियान लतावासीओए कंट्रोल रूममां अनेक वखत फोन कर्या, परंतु कोई रिसीव ज न थया। आखरे एक व्यक्तिए जाम टावर विस्तार पासे आवेली कंट्रोल रूमनी ऑफिस खाते मुलाकात लीधी अने रात्रि समये कंट्रोल रूमना जे दृश्यो जोया ते चौंकावनारा हता। स्थानिके कंट्रोल रूमनो एक विडियो पण बनाव्यो, जेमां आक्षेप थयो छे के कंट्रोल रूमना 3 कर्मचारीओ पैकी 2 सूता हता, तो एक फोननुं रिसीवर साइडमां मूकी देवायुं हतुं, तो फोन पर एक कर्मचारी वातोमां मग्न हतो। फरियादीए आ विडियो वायरल करता पीजीवीसीएलना अधिकारीओ पण दौड़ता थई गया अने इंटरनल इन्क्वायरीना आदेश आप्या छे। आश्चर्यनी वात तो ए छे के कंट्रोल रूममां फरज पर मुकायेला कर्मचारीओ एप्रेंटिसना हता, तो विडियो वायरल थया बाद अधिकारीओने भान थयुं अने हवे कंट्रोल रूमनी सरप्राइज चेकिंगनी वात करी छे। एटલું જ નહીં, વધારાનો એક ફોન પણ મૂકવાની વાત કરી છે। तो वीडियो वायरल थता अधिकारीओ दौड़ता थया। लोकोने केटली मुश्केलीओनो सामनो करवो पड्यो। पीजीवीसीएल कंट्रोल रूमनी लालियावाड़ी छे ते कैद थई छे विडियोमां। गरमी करता आ बेदरकारी कही शकाय के वधु त्रासदायक। आकरी गरमीमां सरकारी बाबू मस्त अने प्रजा त्रस्त, परंतु सवाल ए के जे कर्मीओने राख्या छे काम माटे ते शुं करी रह्या छे? शुं रात्रे ते ઊંઘવા अथवा फोन पर वात करवा माटे आवे छे? आ सरकारी बाबुओए फोननुं रिसीवर ज साइडमां मूकी दीधुं। आकरी गरमीथी राजकोटवासीओ परेशान हता, वारंवार फोन करता हता, परंतु आ सरकारी बाबुओए तो फोननुं रिसीवर बाजुमां मूक्युं, तो फोन कोण उपाडे? गुरु अँ रात्रे 3:15 आसपास आव्यो, 1.5 कलाक पछी। तो मैं जोयुं बधुंय, बारी खुली हती, 2 जणा अंदर सूता था गाडलुं नाखीने, अने एमांथी एक भाई ऊभा थया, एने मोबाइल हाथमां लीधो अने रिसीवरनुं जे लेन्डलाइननुं डबલું હતું, એ જે रिसीवरनुं जे फोन उपाડવાનું હોય એ જે હોય હેન્ડલ એ ઉપર મૂકેલું હતું, જેથી કરીને કોઈ ગ્રાહકના કમ્પ્લેન થાય નહીં, કોઈનો ફોન આવે નહીં કે કાંઈ પણ બનાવ બને તો કંઈ જાણકારી ન થાય અને કોઈને સામો રિપ્લે પણ આપી ન શકે। અને જે મોબાઈલનો જે નંબર રહ્યો એ પણ લાગતો નહોતો, એમાં વ્યસ્ત જ કન્ટિન્યુ આવતો હતો, એટલે વેઇટિંગ નહીં અને કોઈનો કાપી પણ ન શકે અને કોઈનો આવી પણ ન શકે। અને અહીંયા એક એપ્રેન્ટિસ જ હતા અને એપ્રેન્ટિસ જે છે એ અમારો જે સીયુજી નંબર છે એ સીયુજી નંબરમાં ફોન ઉપર વાત કરતા હતા અને મીનવાઇલ લેન્ડલાઇનમાં પણ ફોન ચાલુ હતા। આ ઉપરાંત 19/22માં પણ ફરિયાદો નોંધાણી હતી, એટલે ફરિયાદો અનેક ફરિયાદોના એક સાથે ફોન આવતા એને અત્યારે એવું જણાય છે કે એક ફોન જે છે એના ઉપર એની વાત ચાલુ હતી અને બીજા ફોન ઉપર એને ફોન ન લઈ શકે એવું કદાચ કરેલું હોય, પણ જે યોગ્ય નથી અને અમે એના ઉપર નિયમ પ્રમાણે તાત્કાલિક પગલાં પણ લઈશું। 2 થી 3ની વચ્ચે જે ગાળામાં 11 કેવી ગાંધીગ્રામ ફીડર ટ્રીપ થવાથી ગાંધીગ્રામ વિસ્તારમાં લાઇટ બ્લેકઆઉટ થઈ ગયેલ હતું। ફોલ્ટ પહોંચતા થોડીક વાર લાગે, એના કારણે 11 કેવી સાઇટની અમે જાણ કરેલ, તાત્કાલિક બધું કામ કરવાનું કાર્યવાહી કરેલ હતી। જે કર્મચારીએ બેદરકારી કરી રાખેલ છે એના ઉપર અમે તાત્કાલિકના ધોરણે પગલાં લેશું। તો વડોદરામાં યુવકો વચ્ચે મારામારીનો વિડીયો વાયરલ થયો છે। પાનના ગલ્લા પર થયેલી મારામારીમાં ટેબલો ઉછળ્યા। પડીકી લેવા બાબતે યુવકો વચ્ચે થઈ હતી બબાલ। તો સોમા તળાવ વિસ્તારનો વિડીયો હોવાની ચર્ચા। વાયરલ વિડીયોના આધારે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે। તો પડીકી લેવા બાબતે યુવકો વચ્ચે એટલી બબાલ થઈ કે ટેબલ છે તે ફેંકીને એકબીજાને मार मारवामां आव्यो। सोमा तळाव विस्तारनो आ विडियो होवानी चर्चा छे। युवको वच्चे मारामारीनो विडियो छे ते हाल वायरल थई रह्यो छे, जेना आधारे पोलीस द्वारा वधु तपास करवामां आवशे। पानना गल्ला पर मारामारीमां टेबलो उछळ्या होय ते प्रकारना दृश्यो अहींया जोवा मळी रह्या छे।
તો સુરતમાં મહિલા અને બાળકીનો મારનો વિડીયો વાયરલ વિડીયો બાદ પોલીસની કાર્યવાહી. પૂણા પોલીસે 2 લોકોની ધરપકડ કરી છે. સુરત એપીએમસીની આ ઘટના છે. મહિલાઓ અવારનવાર શાકભાજીની ચોરી કરી હોવાની ફરિયાદ ઉઠી હતી. તો વાયરલ વિડીયો બાદ પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. બીજી તરફ પાટણના ગાંધી આશ્રમમાં મારામારી. ચાણસ્માના ઝીલિયા ગામે મારામારી. પરિવારના 3 લોકોએ તલવારથી હુમલો કર્યો. ઝીલિયા ગાંધી આશ્રમના કર્મચારીઓને માર માર્યો. પદ્મશ્રી માલજી દેસાઈ તેમજ તેમના પુત્રને ધમકી આપી, જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. ગેરકાયદેસર રીતે સંસ્થામાં પ્રવેશ કરીને ગુનો આચર્યો. સંસ્થામાં નોકરી કરનાર ક્લાર્કે અન્ય 2 શખ્સો સાથે મળીને કરી હતી મારામારી. પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં હુમલો કરનાર 3ને ઝડપી પાડ્યા. તો ઝીલિયા ખાતે આશ્રમમાં હુમલો કરનાર કનુભાઈ દેસાઈ, પ્રવીણ દેસાઈ અને દશરથ દેસાઈની પોલીસે પૂછપરછ શરૂ કરી છે. તો હુમલો કરનાર 3 લોકો પણ ઝડપાયા છે. સીસીટીવી દ્રશ્યો અહીંયા સામે આવ્યા છે. ચાણસ્માના ઝીલિયા ગામે મારામારીની ઘટના બની હતી. સાથે જ ધમકી પણ આપવામાં આવી હતી. મારામારીના દ્રશ્યો છે તે સામે આવ્યા. પરંતુ સતત વધતી આ ઘટના એક તરફ વડોદરા, સુરત અને પાટણથી મારામારીની જે ઘટનાઓ છે તે જોવા મળી રહી છે. યુવકો વચ્ચે વડોદરામાં મારામારી થઈ તો સુરતમાં પણ એક મહિલા અને નાની માસૂમ બાળકીને માર મારવામાં આવ્યો. તો ગાંધી આશ્રમમાં પણ મારામારી, પાટણમાં પણ આ જ પ્રકારના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. મારામારીના આ દ્રશ્યો કેમેરામાં કેદ. મુંબઈ હુમલાના દોષિત તહવ્વુરને ભારત લવાયો. ફ્લાઇટ લેન્ડ થઈ. એરપોર્ટ પર કમાન્ડો, પોલીસ અને બુલેટપ્રૂફ ગાડીઓ તૈયાર. આતંકીને સીધો એનઆઈએ હેડક્વાર્ટર લઈ જવાશે. મહત્વપૂર્ણ સમાચાર. પાલમ એરપોર્ટ પર ફ્લાઇટ છે તે લેન્ડ થઈ છે. કમાન્ડો છે તે તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. એરપોર્ટ પર કમાન્ડો, પોલીસ અને બુલેટપ્રૂફ ગાડીની પણ વ્યવસ્થા. આતંકીને સીધો એનઆઈએ હેડક્વાર્ટર લઈ જવામાં આવશે. તો મુંબઈ હુમલાના દોષિત તહવ્વુરને ભારત લવાયો છે. તો એરપોર્ટ પર ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત, સુરક્ષાની વચ્ચે એરપોર્ટ પર બુલેટપ્રૂફ ગાડીઓ પણ તૈનાત કરવામાં આવી છે. આતંકીને સીધો એનઆઈએ હેડક્વાર્ટર લઈ જવામાં આવશે. તો મુંબઈ હુમલાનો દોષિત છે આતંકી તહવ્વુર, જેને ભારત લવાયો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ફ્લાઇટ પણ લેન્ડ થઈ ગઈ છે. એરપોર્ટ પર કમાન્ડો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત છે. સાથે બુલેટપ્રૂફ ગાડીની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, જેમાં આતંકી તહવ્વુરને એનઆઈએ હેડક્વાર્ટર લઈ જવામાં આવશે. સીધા દ્રશ્યો અત્યારે આપ ટીવી સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છો. તો તહવ્વુર મુંબઈ હુમલાનો દોષિત છે, જેને ભારત લવાયો છે. પાલમ એરપોર્ટ પર ફ્લાઇટ લેન્ડ થઈ છે. તો છેલ્લા લાંબા સમયથી આતંકી તહવ્વુરને ભારત લાવવા માટે પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યા હતા અને હવે તેને ભારત લવાયો છે. આતંકીને સીધા એનઆઈએ હેડક્વાર્ટર લઈ જવામાં આવશે, જેના માટે એરપોર્ટ પર અત્યારે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત છે. પોલીસનો ખડકલો છે તે જોવા મળી રહ્યો છે. પાલમ એરપોર્ટ પર ફ્લાઇટ પણ લેન્ડ થઈ ગઈ છે. સાથે સુરક્ષાને લઈને કોઈ પણ કચાશ ન રખાય તે પ્રકારના તમામ બંદોબસ્તની સાથે તૈયારીઓ પણ કરવામાં આવી છે. તો મુંબઈ હુમલાનો માસ્ટર માઇન્ડ દોષિત તહવ્વુર છે, તેને ભારત લાવવામાં આવ્યો છે. હાલ પાલમ એરપોર્ટ પર ફ્લાઇટ લેન્ડ થઈ ચૂકી છે. તો એરપોર્ટ પર કમાન્ડો છે તે ગોઠવી દેવામાં આવ્યા છે. પોલીસે બુલેટપ્રૂફ ગાડીની પણ જે પ્રકારની તૈયારી કરી છે, જેમાં તેને એનઆઈએ હેડક્વાર્ટર લઈ જવામાં આવશે. સેલવાસમાં ગેસ લાઇનમાં ભંગાણ સર્જાતા લાઇનમાંથી ગેસ લીકેજ થયો. ગેસ લીકેજ થતા અફરાતફરી મચી છે. સેલવાસના આમલી વિસ્તારમાં રસ્તાના નવીનીકરણનું કામ ચાલી રહ્યું છે. આ દરમિયાન જેસીબીથી થઈ રહેલા ખોદકામ વખતે નીચેથી પસાર થતી ગેસ લાઇનમાં ભંગાણ સર્જાયું હતું. આથી પાઇપલાઇનમાં સુસવાટા કરતી ગેસની છોડો ઉડી હતી. આ ગેસના સુસવાટાના કારણે આસપાસના વિસ્તારમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી. જો કે ઘટનાની જાણ થતાં જ સંબંધિત વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી અને ભારે જહેમત બાદ પાઇપલાઇનમાંથી થતા ગેસ લીકેજ બંધ કર્યો હતો અને લાઇન રિપેર કરી હતી. સાબરકાંઠા જિલ્લામાં બટાકાનું ઉત્પાદન કરતા ખેડૂત